ਕੀ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ? ਐਫਰਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਈਏ। ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਇੱਥੇ ਵਿਲ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਇਸ਼ੂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਸੈਲੂਟ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਚੇਨਈ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਬਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ CICU ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਦਿਨ ਯੂਪੀ ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ CICU ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ मिश्रा जी की कह रहे हैं, पहला वो सुन लो। सर, मुलाकात करने का हम लोगों का एक ही मोटिव था, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से ही आए थे और करीब 50 साल पहले आए थे। 50 साल पहले आने के बाद में हमने, उस समय कोई पंजाब इतना ग्रोमिंग पे था, इतना तरक्की नहीं हुई थी, और हम लोगों ने मेहनत करके यहाँ पंजाब को 1 नंबर इकोनॉमिक स्टेट में पहुँचा दिया। उसके बाद पिछले 5-10 सालों से सरकारों की उपेक्षा के कारण हमारे उद्योग धंधे आज 24वें नंबर पे पहुंच गए हैं। और वो दिन दूर नहीं कि जैसे जो हालत चल रही है उसके बाद हम वो पूरे देश में सबसे नीचे वाले स्तर पे आ जाएंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग काफ़ी तलाश कर रहे थे कि कहीं हमारे फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है इंडस्ट्री के लिए, उस तरफ हम लोग मूव करें। ऐसा हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला। कुछ लोग अफसर यहाँ पे आए यूपी से, उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी यूपी की बताई। उसके बाद हम लोग गए वहाँ के मुख्यमंत्री को और बाकी सब इंडस्ट्री मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल एडवाइज़र और जो उप मुख्यमंत्री, सभी लोगों को मिले। सारी चीज़ें देखने के बाद फिर हम लोगों ने मन बनाया कि हाँ, हमें इन्वेस्टमेंट करना है। इसके बाद हमारे 57 के करीब में इंडस्ट्रीज गए थे। आपसे बताना चाह रहा हूँ कि पॉलिसी में बड़ा अच्छा उनके हुआ कि 30% तो सब्सिडी है टोटल प्लांट एंड मशीनरी पे, 9% जो स्टेट की GST होती है वो उन्होंने 8 साल तक के लिए एग्जम्पशन दिया है। इसके अलावा जो आप ज़मीन लेंगे उस पर जो स्टॉम्प ड्यूटी रजिस्ट्री की लगेगी वो भी 100% गवर्नमेंट ने पे करना। सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पे इन्वायरमेंट अब जो फ्रेंडली किया हुआ है, क्योंकि अपराधीकरण ख़त्म हो गया है, शांति जो चाहिए इंडस्ट्री के लिए वो वहाँ पे शांति का माहौल हुआ है। और हम लोग पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंटों से उपेक्षित थे। अलग अलग स्टेटों को गवर्नमेंट ने पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया, उनको 10-10 साल की एग्जम्पशन दी। उसकी वजह से हम लोग पंजाब वाले भी काफ़ी पिटे। तो ये तो थी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की। अब जो देख रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ख़राब है। जैसे गैंगवार चल रहा है पंजाब में गैंगवार चल रहा है, लूट घसोल चल रही है, अपराधीकरण बहुत अपनी
चरम सीमा पे पहुंच गया है। इस करके ये देखा जाता है कि यहाँ पर ना तो इंडस्ट्रीज जो है मतलब सेफ है, सुरक्षित है, और ना ही अपना लेबर या व्यापारी। कहीं भी होता है तो फिरौतियों की मांग की जाती है, सरेआम कत्ल मर्डर ये सब होते हैं। तो इस करके ये पहले वाली जैसे हम लोग आतंकवाद का दौर भुगत चुके हैं, लग रहा है कि उसी को दोहराने के कगार पे है। इसलिए अब अपने आप को सुरक्षित जहां हम समझेंगे उस हिसाब से देखना शुरू किया। पहले एमपी देखा, उत्तराखंड देखा, उसके बाद ये लगा कि यूपी की पॉलिसी पूरे भारत में सबसे अच्छी है। बिल्कुल। हुण इसे मुद्दे ते मेरे नाल जुड़नगे अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी। आओ पहले उन्हों का स्वागत कर लेने। सत श्री अकाल आकाश जी। सत श्री अकाल वीर जी। आकाश जी, ਕੀ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ TN ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ 24ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦ ਬਾਈਟ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਭਰਾ ਕੁਝ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਮੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਆਈਦਰ ਗੋ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਗਲਫ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ US। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਗਲਫ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਰਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਈਏ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਨਵੇਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ, ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਗਲਫ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ MBAs, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਕਵਿਪਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। We have no dearth of our youngsters. We have lots of youngsters who are MBAs, engineers, who are ready to work 8 hours, 10 hours, 12 hours. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਹੈ, ਹੁਣ DMIC ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ DMIC ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ MBA ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਪੀਜ਼ਾਸ, ਟੈਕਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ MBA ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਇੱਥੇ ਵਿਲ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਇਸ਼ੂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। I think you have pointed a very, very important point. See, people know me as a Delhiite. I have been appearing on national and global channels. But end of the day, I am a Rampura Fool boy. मैं पंजाब ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਅਪਰੋਚਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ SDMs ਹੋਣ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਈ ਆਰ ਦੇ ਲੀਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈ ਹੈਵ ਲਿਸਨ ਟੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਹਰਡ ਦੋਸ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਸਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹ 16 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ 15, 20, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਗੇਨ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 70,000 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਫੀਲਿੰਗ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਨੇਵਰ ਆਈ ਟੂਰ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਟੇਟ, ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੋਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਇਲਟਸ ਦੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ TR ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਪਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, 4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਗਰੋਇੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ,
ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਛਲਕਿਆ ਆਪਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ? ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਨਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਟਨਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ। ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਨਵੇਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਕੂਲ ਹੈ। ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਮੈਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਫਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ GST ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੋਥ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵਧਾਈਏ। ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਵਧੇਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲੇਗੀ ਫੁੱਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਈਏ, ਟੈਕਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਦੋਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪਸ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਫਿਲਡ ਇਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉੱਥੇ ਫਰਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਫਰਨਸ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। यूपी बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਜ਼ਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ? जी जी, I think you have made me nostalgic by talking about Mandi Govindgarh. Mandi Govindgarh was the steel city of my dear state. Mandi Govindgarh, I still remember 80s when I was a school student in Punjab. I used to be told that rickshaw pullers people don't ask rates from rickshaw pullers. If a rickshaw puller takes a person to another place, he asks 10 rupees and 20 rupees. Their people are so wealthy that they don't think twice prior to paying. ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਈਸੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਆਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਸੈਲੂਟ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਾਹਿਬ। ਪਲੱਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ, ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਾਹਿਬ यूपी ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੋਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਆਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ ਫॉर ਹਿਮ। ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਆਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਹਿਮ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਥਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ ਕਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਪੀ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਇਟ ਫਰਮ ਟੁਡੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਓ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਇਲੌਗ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਮੈਂਡਸ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਨ ਰੀਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਵੀ ਡੂ ਦ ਸੇਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਆਰ ਓਨ ਪੀਪਲ। ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਡੂ ਇਟ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਲਸੋ ਡੂ ਇਟ। ਰਾਦਰ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਈ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜੌਬਸ ਤੇ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਗਲੋਬਲ ਸੀਈਓਜ਼ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYERS ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਪੋ ਤੇ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੈਪੋ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ GDP ਗਰੋਥ ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਏ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਹੈਵ ਆਲ ਦੈਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ। ਪਰ ਕੋੜਾ ਸੱਚ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਝੋਨਾ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਜਾਂ 10% ਹੋਣਗੇ, 90% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨੇਜ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡਸ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਸ ਆਪ ਹੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ, US ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ, ਆਪਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 13-14 MP ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਆਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਕੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਸੈਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਫਰਕ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ MP MLA ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ US ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ UP ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਫ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਰਾਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ CEOs ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਆਂ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗਲਫ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ 50 50s ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗਲਫ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜੋਸੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਰੀ देयर। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਿਟ ਵਿਦ them, we need to counsel them, we need to educate them, we need to guide them। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ PPP, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ US ਦੀ ਜੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਣੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚਾਹੇ SDM ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਕੁਝ NGOs ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀਏ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਵੇ। 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੀਏ ਕਿ BCom BSc BA ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਫ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਕੈਨਿਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 50,000 60,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 23 ਸਾਲ 24 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਪੇ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 30-40 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਮੀ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅ ਲੋਟ ਔਨ ਦੈਟ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ BPO ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ITO ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ IT ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ IT ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। IT ਤੇ BPO ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। IT BPO ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3-4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਸਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ IT ਤੇ BPO ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ IT ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ 30-40 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੌਬ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡੂ ਇਟ because ਅੱਜ US ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, I do lot of dealings with people in US and Europe, global channels, they invite me for that, I always speak on that।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈਟੀ ਤੇ ਬੀਪੀਓ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਆਰ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਕॉर्न्स ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਤੇ ਬੀਪੀਓ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਕ ਆਈਟੀ ਐਂਡ ਬੀਪੀਓ ਗਰੋ ਹੇਅਰ। ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਕॉर्न्स ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਫਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਫਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨ earn for itself and contribute to the national exchequer। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੀਕੇजेस ਪਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਿਟ ਵਿਦ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਡੀਕ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਵੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।